हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 एनी अंदरनो आगळनो प्रश्न आपणे डिस्कस करिए। बराबर। चैप्टर नंबर 5 नी अंदर आपणे जे लास्ट टाइम जे डिस्कस करी थी ए जड़त्वना नियमनी आपणे डिस्कस करी थी। सौ प्रथम एरिस्टोटल, एनी पछी गैलीलियोना आपणे प्रेक्टिकल जोया, एना प्रयोगो जोया। बराबर। ढळता समतलवाळा प्रयोगो अने गैलीलियोना प्रेक्टिकल उपरथी थोड़ो जड़त्वनो ख्याल आव्यो। बराबर। ढळता समतल उपरथी एरिस्टोटले पण एना प्रेक्टिकलनी अंदर थोड़ी भूल करेली, ए भूल भरेली मान्यता एनी पण आपणे डिस्कस करी। हवे आपणे जे जड़त्वनो जे नियम हतो, बराबर, एटले के गैलीलियोना प्रेक्टिकलनो बेज लई अने न्यूटने एना गतिना नियमो आप्या। एमां आजे आपणे जोवानो छे न्यूटननी गतिनो पहलो नियम। बराबर। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो गैलीलियोना जड़त्वनो नियम ए न्यूटनना नियमनो आरंभ बिंदु हतो। એટલે પહેલાં જ્યાંથી સ્ટોપ કર્યું ત્યાંથી એને સ્ટાર્ટઅપ કર્યું। બરાબર, એવું કહી શકાય। નિયમ કંઈક એને બે ભાષામાં આપ્યા। એમાં ફર્સ્ટ જે તમને આપેલું છે એની અંદર શું છે, જો દરેક પદાર્થ તેની સ્થિર અવસ્થા અથવા નિયમિત સુરેખ ગતિની અવસ્થા જાળવી રાખે છે, સિવાય કે તેને કોઈ બાહ્ય બળ તેને અન્ય કંઈક કરવાની ફરજ પાડે। बराबर। वर्ड थोड़ा टिपिकल है। बराबर। परंतु एकदम इजी लैंग्वेज में तमने समझाऊँ कि ज्यां सुधी कोई पदार्थ ने बाह्य बल ना आपवामां आवे त्यां सुधी ए पदार्थ पोतानी अवस्था जाळवी राखे। जेम के हूँ आ सिच्युएशननी अंदर ऊभो छूं, अत्यारे मारा अंदर स्थिति ऊर्जा है, कारण के मारी कोई मूवमेंट नहीं, कि ज्यां सुधी मने कोई बाह्य बल ना मळे त्यां सुधी हूँ पोतानी अवस्था जाळवी राखूं। बराबर। अथवा बीजी सिच्युएशन ये विचारो कि कोई व्यक्ति रोड पर दौड़े छे। बराबर। एटले एनी अवस्था दौड़वानी थई। बराबर। ए पोतानी अवस्था जाळवी ज राखे, दौड़वानी अवस्था, परंतु ए पोतानी स्थिति क्यारे बदले कि ज्यारे के एने कोई बाह्य बळ मारे, कां तो कोई बाह्य धक्को एने लागे, बाह्य बळ लागे, तो पोतानी अवस्था शुं करी नाखे, बदली नाखे। बराबर। तो आ ज नियम हतो। ए नियमने शुं कहेवाय? न्यूटननी गतिनो पहलो नियम। सरल भाषा में कंईक आ टाइपनो नियम आप्यो कि जो पदार्थ पर चोख्खुं बाह्य बळ, अने चोख्खा बाह्य बळनी पण आपणे थोड़ी चर्चा तमने करी थी कि कोई पदार्थ पर घणा बधा बळ लागता होय। बराबर। केटलाक आ दिशामां, केटलाक आ दिशामां, केटलाक उपर, केटलाक नीचे, एनानुं ए बधामांथी एक सिंगल बळ शोधवानुं, एक ज बळ, एने चोख्खुं बाह्य बळ कहेवाय। ते चोख्खुं बाह्य बळ छे ए शून्य होय तो तेनो प्रवेग शून्य थाय। बराबर। अने जो पदार्थ पर चोख्खुं बाह्य बळ लागतुं होय तो तेनो प्रवेग अशून्य थाय। आम तो आमां तमने मैथमेटिकल फॉर्म नहीं आपेलू, परंतु हूँ तमने थोड़ुं समजावुं। बराबर। कि मैथमेटिकल फॉर्म भी आनी अंदरथी आपणे समजावी शकाय एवुं छे। बराबर। तो मैथमेटिकल फॉर्म्युला जो एनी अंदर समझवू होय आपणे तो पहला तो अहींया जे बळ आपेलुं छे एनुं सूत्र लखीए, F = ma। बराबर। हवे सौ प्रथम आपणे ए कीधेलुं छे कि जो पदार्थ पर चोख्खुं बाह्य बळ शून्य होय, हवे आ बळ ज जो शून्य होय एटले F अहींया शून्य थयुं। बराबर। = आपणे लखीए ma। हवे अहींया जे पदार्थनुं दळ आपेलुं छे, बराबर, ए दळने जो अहींया 0 वडे अहींया भागाकार करीए तो एनुं मूल्य पण शून्य आवे, एटले के प्रवेग शून्य थाय। तो अल्टिमेट एवुं थयुं कि जो बळ शून्य तो तेनो प्रवेग शून्य, अने बळ अशून्य तो एनो प्रवेग अशून्य। बराबर। जे आनुं डिस्क्रिप्शन छे ए आपणी बुकमां नथी, एने आपणे मैथमेटिकल अहींया तमने समजाव्युं। बराबर। એટલે બે રીતે આપણે ન્યૂટનની ગતિનો પ્રથમ નિયમ આપી શકાય। બરાબર। હવે ઘણી વખત આપણે વ્યવહારમાં એવું થતું હોય કે કેટલાક પદાર્થો જ્યારે સ્થિર અવસ્થામાં હોય, કેટલાક પદાર્થ જ્યારે સ્થિર અવસ્થામાં હોય એટલે આપણે એને એવું કહીએ કે આ પદાર્થ પર કોઈ પણ પ્રકારનું બળ લાગતું નથી, પરંતુ એકચ્યુઅલમાં એવું નથી હોતું। બરાબર। જેમ કે એક ટેબલ પર પડેલું પુસ્તક,
ટેબલ પર પડેલું પુસ્તક, આનું આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપીએ. હવે સ્થિર અવસ્થામાં પડ્યું હોય ટેબલ પર, એટલે આપણે એમ કહીએ કે એ પુસ્તક સ્થિર છે, એટલા માટે એના પર કોઈ પણ પ્રકારનું બાહ્ય બળ કે કોઈ પણ પ્રકારનું બળ લાગતું નથી. પણ એકચ્યુઅલમાં એવું નથી, આના પર પણ બે પ્રકારના બળ લાગે છે. જોજો, બરાબર. પહેલું છે એ એનું વજન બળ છે, વજન બળ ડબલ્યુના સ્વરૂપમાં. ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg. આનું સૂત્ર છે ડબલ્યુ બરાબર mg, નીચે ગુરુત્વ પ્રવેગને કારણે. અને બીજું બળ છે એ છે લંબ બળ, એને આર વડે દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે આ જે પુસ્તક છે એનું આ નીચેની તરફનું જે બળ છે એ ડબલ્યુ છે, અને આ ઉપરની તરફનું જે ઉધ્વ દિશાની અંદર જે બળ હોય એ બળ છે એનું લંબ બળ. બરાબર. હવે તમે જ વિચારો કે બે બળ લાગતા હોય, આપણે થોડું પ્રેક્ટિકલી બી તમને બતાવીએ. પુસ્તક ઉપરની તરફ કયું? લંબ બળ, અને નીચેની તરફ કયું? એનું વજન બળ. હવે આ બંને એકબીજાને બેલેન્સ કરતા હોય, એટલે જેટલું ઉપરનું બળ છે ને એટલું જ નીચેનું બળ હોય, એટલે આ પુસ્તક સ્થિર રહે. હવે ઉપરનું બળ વધી જાય તો આ પુસ્તક ઉપર જાય, નીચેનું બળ વધી જાય તો પુસ્તક નીચે જાય. બરાબર. આ કોમન રૂલ છે ફિઝિક્સનો. બરાબર. બીજું એક એક્ઝામ્પલ સમજીએ. ધારો કે એક પેટી છે, પેટીને બંને બાજુ મોટી એક પેટી છે લોખંડની, એટલે બંને બાજુ આપણે દોરડું બાંધી દઈએ અને બે વ્યક્તિઓને જુદી જુદી વિરુદ્ધ દિશાઓમાં ગતિ કરાવવાનું કહીએ, ખેંચવાનું કહીએ દોરડાથી પેટીને. હવે જો આ વ્યક્તિ જેટલું બળ લગાવશે એટલું જ બળ જો આ વ્યક્તિ લગાવશે તો બંને બળ સમતુલ્ય એક સમાન થશે, જેથી પેટી છે એનું હલનચલન થશે નહીં. બરાબર, એક સમાન રહેશે. પરંતુ જો આ સાઈડનો વ્યક્તિએ વધારે બળ લગાવે તો પેટી આ સાઈડ ખસે. આ એક સિમ્પલ લોજિક છે અને સિમ્પલ કોમન રૂલ છે. તો આ પુસ્તક પડેલું છે તો એવું ના કહેવાય કે એના પર બળ નથી લાગતા. જો બે બળ તો લાગે છે, બરાબર, પણ કેવા છે? બંને અદૃશ્ય બળ છે, વર્ચ્યુઅલ ફોર્સ કહેવાય આ બધા. વજન બળ નીચેની તરફ, લંબ બળ ઉપરની તરફ, બંને એક સમાન થાય એટલે કે ડબલ્યુ બરાબર જો આર થાય એટલે પુસ્તક છે સ્થિર અવસ્થામાં છે એવું કહેવાય. પુસ્તક કેવી અવસ્થામાં હોય? સ્થિર અવસ્થામાં. ક્લિયર? તો આ એક કન્ક્લુઝન ખાસ યાદ રાખજો. બરાબર. હવે એવી જ રીતે એક બીજું એક્ઝામ્પલ તમને બુકની અંદર આપેલું છે. આ દરેક એક્ઝામ્પલ તમારે આકૃતિ દોરી અને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર સમજાવવાના. બરાબર. અને દરેકની અંદર આપણે બુકની અંદર જે એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે એ રીતે લખવાના હોય. ચાલો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 જોઈએ. બીજું આપ્યું છે તમને કારની ગતિ. કોની ગતિ બેટા આપેલી છે? કારની ગતિ. બરાબર. જ્યારે પણ આ કાર ગતિમાં હશે, બરાબર, ત્યારે આપણે એને કોઈ બાહ્ય બળ લગાવવું પડશે તો જ એ ગતિમાં આવશે. એટલે બાહ્ય બળ તરીકે આપણે શું આપીએ છીએ? તો કે ભાઈ એની અંદર આપણે કોઈ ઈંધણ ભરીએ છીએ અને ઈંધણ ભરીએ છીએ અને એના પછી આપણે એન્જિન સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ અને એન્જિન સ્ટાર્ટ કરી અને એને ગતિમાં લાવીએ છીએ. બરાબર. એને એક્સેલરેટર આપીએ છીએ એટલા માટે શું થાય છે? ગતિમાં. એટલે બાહ્ય બળ તો તમારે આપવું જ પડ્યું. ત્યારે જે શું થયું? એન્જિન દ્વારા એની ગતિ ચાલુ થઈ. બરાબર. એટલે કોઈ પણ પદાર્થને પોતાની જો અવસ્થા બદલવી હોય, બરાબર, તો શું કરવું પડે? બાહ્ય બળ જરૂરી છે. એ આ એક્ઝામ્પલથી આપણે સમજી શકાય. બરાબર. અને ત્રીજું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે તમને બસમાં બેઠેલા મુસાફરોની સ્થિતિ.
આની અંદર બે સ્થિતિ સમજાવી શકાય અને અલગથી બી પ્રશ્ન પૂછી શકે. આમાં જડત્વના નિયમનું ટોટલી પાલન થાય. એક તો જ્યારે બસ ચાલુ હોય, બરાબર, કાં તો પહેલાં એવું લઈએ, બંધ બસને ચાલુ કરતા અને ચાલુ બસને બ્રેક લગાવતા, આ બે સ્થિતિ. હવે જોજો, ખાસ પ્રેક્ટિકલી સમજાવું અને તમે બી રિયલાઇઝ કર્યું હશે કે બંધ બસની અંદર જ્યારે કોઈ મુસાફર ઊભા છે કે બેઠા છે, બરાબર, તો બંધ બસને એકદમ જ્યારે ચાલુ કરવામાં આવે, ત્યારે મુસાફર શું થાય? પાછળની તરફ ધકેલાય, બરાબર. કેમ? તો આપણા પગ અને બસની સપાટી છે એની વચ્ચે ઘર્ષણ બળ હોય. હવે ઘર્ષણ બળ હોય એટલે આપણા પગ તો ત્યાં જ રહેવાના છે, પરંતુ આ ઉપરનો જે ભાગ છે, બરાબર, એ પાછળની તરફ ધકેલાય આ રીતે, બરાબર. એટલે આ નીચેનો ભાગ છે એ જડત્વના કારણે ત્યાં જ રહે, બરાબર, અને બસની જે ગતિ છે એની તરફ આવવાની કોશિશ કરે. હવે તમે એ જ વિચારો કે જો નીચે ઘર્ષણ બળ ના હોત તો શું થાત? તો બસ છે એ એની પોઝિશનથી નીકળી જાય અને એ વ્યક્તિ ત્યાં રહી જાય. ખ્યાલ આવે? જો આવી સિચ્યુએશન થાય, આ ધારો કે બસ અમારી હથેળી છે, બસની સપાટી છે, અને ઘર્ષણ બળ ના હોત તો આ બસ નીકળી જાય અને આ ચોક ત્યાં રહી જાય, એટલે કે આ વ્યક્તિ ત્યાં રહી જાય, આમ બહાર નીકળી જાય. ક્લિયર? તો આ ઘર્ષણ બળ છે એના કારણે શું થાય? અને ખેંચવાનો ટ્રાય કરે એટલે આ વ્યક્તિ આમ પાછળની તરફ ધકેલે, બરાબર. આ પહેલી સ્થિતિ. બીજી, હવે બસ ચાલુ છે ને બ્રેક મારવામાં આવે છે. હવે બ્રેક મારે, બરાબર, એટલે શું થાય કે નીચેનો ભાગ છે એ પણ ઘર્ષણને કારણે ત્યાં રહી જાય, બરાબર, પણ જે ઉપરનો ભાગ છે એ જેવી બ્રેક લગાવે એટલે જે બસની ગતિ હોય એની તરફ આવવાનું કરે, એટલે મુસાફરો બધા આગળની તરફ ધકેલા, બરાબર. તો આમાં પણ એક જડત્વના નિયમનું આપણે પાલન થઈ શકે એવું કહી શકાય. એટલે આ ત્રણે એક્ઝામ્પલ તમારે બુકની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવેલા છે, બરાબર. બુકની અંદર વાંચવાના અને પોઈન્ટ્સ પાડી અને વ્યવસ્થિત રીતે ત્રણેય ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લખી શકાય. બીજું, આવા બધા પોઈન્ટ્સ તમે એડ કરી શકો, બરાબર. આવા બધા પોઈન્ટ્સ એની અંદર અમુક નથી આપેલા, પણ તમને આ વ્યવસ્થિત, જેમ કે આ બળ તમે દર્શાવી શકો, આકૃતિ દર્શાવી શકો, અને એ બધું તમારી રીતે થોડું લખી અને વ્યવસ્થિત રીતે મુદ્દા વાઇઝ પ્રશ્ન તૈયાર કરી શકો, બરાબર. ચલો હવે જોઈએ આપણે ઉદાહરણ નંબર 1. 5.1 100 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેરના અચળ પ્રવેગથી બાહ્ય અવકાશમાં ગતિ કરતા એક નાના અવકાશયાનમાંથી એકાએક અવકાશયાત્રી છૂટો પડે છે. એક અવકાશયાન જાય છે જેનો પ્રવેગ તમને આપેલો છે 100 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, એટલે એ તમને આપેલો છે 100 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, બરાબર. અવકાશયાનનો પ્રવેગ છે. અવકાશયાનની બહાર આવ્યા પછીની ક્ષણે તેનો પ્રવેગ કેટલો હશે, બરાબર. હવે જેવો અવકાશયાનની બહાર આવે છે એટલે એનો પ્રવેગ કેટલો હશે, અને એવું ધારો કે નજીકમાં તેના પર ગુરુત્વ બળ લગાડતા કોઈ તારાઓ હાજર નથી. હવે ગુરુત્વ બળ એટલે હવે આજુબાજુમાં જો બીજો કોઈ પદાર્થ હોય તો અવકાશયાન એક પદાર્થ થઈ ગયો, અને બાજુમાં જો કોઈ તારો હોય, બરાબર, તો એનું પણ દ્રવ્યમાન હોય. એટલે તમે પહેલા ચેપ્ટરમાં ભણ્યા કે જો બે જુદા જુદા દળના પદાર્થો હોય તો એની વચ્ચે ગુરુત્વ બળ લાગે, એકબીજાને ખેંચે, બરાબર. પણ આમાં એવું આપણે વિચારવાનું નથી, બરાબર. તો તમારે જે આમાં શોધવાનું છે એની અંદર એવું કીધું છે કે પ્રવેગ કેટલો હશે, બરાબર. તો ઉકેલની અંદર તમને એવું આપ્યું છે કે તેની પર ગુરુત્વ બળ લગાડતા કોઈ તારા નજીકમાં નથી, અને નાનું અવકાશયાન તેના પર અવગણ્ય ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લગાડે, તેથી અવકાશયાનમાંથી બહાર નીકળતા તેના પર ચોખ્ખું બળ કેવું હશે? 0. એટલે પ્રવેગ પણ કેવો હશે? 0, બરાબર.
એટલે આની અંદર જો ચોખ્ખું બળ જ શૂન્ય છે, બરાબર, કારણ કે આપણે કીધું છે કે તેના પર ગુરુત્વ બળ લગાડતા કોઈ તારા નજીકમાં હાજર નથી. અને અવકાશયાન છે એ તારાની આપણે સાપેક્ષમાં જોઈએ તો ખૂબ નાનું થાય કે નહીં. અવકાશયાનનું દળ તો કારણ કે તારાઓ તો ખૂબ મોટા હોય, બરાબર. તો અવકાશયાનનું દળ પહેલાંના સાપેક્ષમાં કેવું થાય? એકદમ નહિવત દળ થાય, જેને અવગણ્ય આપણે કહી શકાય, બરાબર. તો આપણે F=ma સૂત્ર મુજબ જોઈએ તો આ દળ ખૂબ અવગણ્ય એવું દળ હોય તો એમાં કોઈ પ્રકારનું બળ ના લાગે. હવે હમણાં જ આપણે જોયું, જો બળ શૂન્ય હોય તો એનો પ્રવેગ પણ કેવો થાય? શૂન્ય થાય. એટલે કોઈ પ્રકારનો એમાં પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય નહીં, એટલે પ્રવેગ કેવો હશે? શૂન્ય, બરાબર. તો આ સૂત્ર મુજબ પણ આપણે તમે લખો તો પણ ચાલે, એકદમ નાનો એક્ઝામ્પલ છે. અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમની બેટા ચર્ચા કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.